ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। बाबा तूने बना के अपना हमको महान बना दिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार, तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार, तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया, मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाने का ना कुछ रहा सब तुझको पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार, तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। कौड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया, कौड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया, तूने हीरा बना दिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ
मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। शिक्षाएं तूने सुनाई, मर्यादा की राह दिखाई। शिक्षाएं तूने सुनाई, मर्यादा की राह दिखाई। दुखों ने ले ली विदाई, वरदाता पा लिया। दुखों ने ले ली विदाई, वरदाता पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओ प्यारे प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, मेरे मीठे मीठे बाबा। ओ प्यारे 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 ओम शांति। ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ದಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯ 15/12/2003 ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 15/12/2003. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ 26/1/2025. ಏನು ವಿಶೇಷತೆ? 26/1 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು. प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಾಧಾರಣತೆಯನ್ನು ಅಲೌಕಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಾಧಾರಣತೆಯನ್ನು अलौकिकतेಯಲ್ಲಿ परिवर्तने ಮಾಡಿ दर्शनीय मूर्ति आगिरी. आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं.
ಇವತ್ತು ಬಾಪ್ದಾದ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ಮಸ್ತಕದ ನಡುವೆ ಭಾಗ್ಯದ 3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯದ 3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಭಾಗ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದದು 3 ನಕ್ಷತ್ರ? ಯಾವುದದು 3 ಭಾಗ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರ? ಒಂದನೇದು अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य. अलौकिक श्रेष्ठ जन्मದ ಭಾಗ್ಯ. अलौकिक श्रेष्ठ जन्मದ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ವಾ? ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿರೋದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಎರಡನೇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಬಂಧ का ಭಾಗ್ಯ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಬಂಧ का ಭಾಗ್ಯ. ಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಇತ್ತು, ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು? ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ. ಜನ್ಮ ಬದಲಾಯ್ತು, ಸಂಬಂಧ ಬದಲಾಯ್ತು. ಮೊದಲನೇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮದ ಭಾಗ್ಯ, ಎರಡನೇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗ್ಯ, ಮೂರನೇದು तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य. सर्व प्राप्तियों का भाग्य. तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं. ಮಕ್ಕಳ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಳಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಪ್ತಾದರವರಿಗೂ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಭಾಗ್ಯ, ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗ್ಯ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಭಾಗ್ಯ. ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ತು. ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮ್ಗೆ. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಗೋತೀರಾ? ತಗೋತೀರಾ? ಯಾರೋ ಏನೋ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಹಳ ಹಣ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ ಅಂತ ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜನ್ಮ ಬದಲಾಯ್ತು, ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತು. ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा ಸಹ ಹರ್ಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು? ಬಾಬಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೋದಲ್ಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ್ದು. ಜನ್ಮ ಕಾ ಭಾಗ್ಯ ದೇಖೋ. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಶೆ ಇರ್ತದೆ ಜನ್ಮದ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡುವಾಗ? स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है. ಇದೆಂತ ಭಾಗ್ಯ? ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ. ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವನು ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ. जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है, ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಜನ್ಮದಾತನೇ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜನ್ಮ ಕಿतना अलौकिक ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ है. ನಂದು ಜನ್ಮ ಎಂತ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನೇ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಜನ್ಮದ ಭಾಗ್ಯದ ನಶೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ? ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ. ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನೇ ನನಗೆ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಿತ ನಶೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎರಡನೇದು
ಸಂಬಂಧ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾ देखो, ಸಂಬಂಧದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ನೋಡಿ. सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है. अन्य ಯಾವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है. ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ 3 ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 5000 ವರ್ಷದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐಸಾ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಯ ಯಾವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ 3 ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಏಕಿ ಬಾಪ್ भी है, ಒಬ್ಬನೇ ಅವನು बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है. ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है. ಇದು ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಒಬ್ಬನಿಂದ ನಮಗೆ 3 ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅವನು ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಗುರುನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಹೇನ. ಈಗ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ, ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಏನ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ से ಏನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ? बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं और बाप क्या करते? पालना भी कर रहे हैं. ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಲನೆನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಾ ನನಗೇನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है. ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಅವಿನಾಶಿಯಾದದ್ದು. ದುನಿಯಾ ವಾಲೆ ಕೇತೆ ಹಮಾರಾ ಪಾಲನಹಾರ್ ಭಗವಾನ್ ಹೈ. ಜಗತ್ತಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ. ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ ಬಚ್ಚೆ, ಜಗತ್ತಿನವರು ಪಾಲನಹಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಡು ಇದೆ, ಅದು ಜಗತ್ತಿನವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है. ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಶೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲನಹಾರ್ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಐಸಿ ಪಾಲನಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ಯಾರ್, ಪರಮಾತ್ಮ ವರ್ಷಾ किसको प्राप्त है ಹೇಳಿ? ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಲನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾಲನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಸ್ತಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ? ಯಾರಿಗಾರು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और ಶಿಕ್ಷಕ भी है. ಒಬ್ಬ ಶಿವ ತಂದೆ ಅವರು ಪಾಲನಹಾರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲನಹಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಬಾ, ಶಿಕ್ಷಕನು ಅವನೇ. ಈಗ हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंध आवश्यक है. 3 संबंध अलग अलग होते हैं. आपको एक में 3 संबंध है. ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತಂದೆನೇ ಬೇರೆ, ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಬೇರೆ, ಗುರುವೇ ಬೇರೆ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ತಂದೆನೇ 3 ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಾಯಿ भी देखो, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ವರ್ಷ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪಡಾಯಿ देखो, तीनों कालों की पढ़ाई, 3 ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ बनने की पढ़ाई, ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು. 3 ಕಾಲವನ್ನ ದರ್ಶಿಸುವ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ? ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಏನಿದೆ? ಪಡಾಯಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್. ಒಂದನೇದ್ದು, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಢಾಯಿ ಸೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಓದಿ 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 ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಪಢಾಯಿ ಸೆ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಿ ಹೈ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಅದು. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಪದವಿ? ಸಾರೆ ವಿಶ್ವ ಮೇ ದೇಖೋ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬನ್ನಿ. सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ राज्य पदवी. तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता? अब भी राज्य, भविष्य भी राज्य पद. ಈಗಲೂ ನಾವು ರಾಜರು, ರಾಜಯೋಗಿಗಳು, ರಾಜರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಆತ್ಮ ರಾಜ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಇನ್ನು IAS ಸಿಗ್ಬೋದು, IPS ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಈಗಲೂ ರಾಜರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಹೈ, राजा योगी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही, इससे बड़ा पद कोई होता नहीं. ಈಗಲೂ ನಾವು ರಾಜಯೋಗಿಗಳು, ಆತ್ಮರಾಜ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಪದವಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಪದವಿ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ IAS ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಹೋಯ್ತದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಇದು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಪದವಿ. इससे बड़ा पद कोई होता नहीं. शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की और पद भी दैवी राज्य पद है. ಒಂದ್ ಕಡೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪದವಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ, दैवी राज्य पदवी. ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसका हुआ है न हो सकता है. ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಂಬಂಧ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬನ್ರಿ, 3ನೇ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು? ಸದ್ಗುರು. ತಂದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಪಾಲನೆ. ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಪದವಿ, ಸ್ವರಾಜ್ಯನೂ ಇದೆ, ರಾಜ ಯೋಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಹೌದು, ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನೂ ಹೌದು. ಈಗ ಬನ್ನಿ सदगुरु का संबंध. सदगुरु द्वारा क्या मिलता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति. और क्या मिलता है? वरदान मिलता है. और सदगुरु द्वारा ಶ್ರೀಮತ್. ಏನಂತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಶ್ರೀಮತ. जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है. ಈ ಶ್ರೀಮತದ ಗಾಯನ ಇಂದು ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಇದೆ. अब निश्चय से कहते हो ना, हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? निश्चय से कहते हो ना, ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕದಂ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಶ್ರೀಮತ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಿ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿವಿ, ಬಾಬನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ? ಶ್ರೀಮತ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮತದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಡೀತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಕಿಸ್ಕೆ ಆಧಾರ से? ಶ್ರೀಮತ के आधार से हर कदम चलता है. ಶ್ರೀಮತದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है.
ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆನು ಶ್ರೀಮತ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಿದ್ದೀನ. ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತ ಇದೆ. ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಉಣ್ಣೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಧರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜನರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ, ನನ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಶ್ರೀಮತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. बाबा अंतर हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है. तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है. ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆನು ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದೆಯಾ? ಬಾಬಾ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಿತ್ತರ ಹತ್ರ ಬಂದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ ಏನಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿತ್ತರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿ वेरीफाई ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. हर कदम श्रीमत. भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है. भाग्य ಅಂತೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ, भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है. ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆಯಾ? हर कदम श्रीमत पर है. वह कभी कभी मनमत व परमत तो नहीं मिक्स होती. ಮನ್ಸಿ ಬಂದಂಗ್ ನಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ನಡೆಯೋದು ಪರಮತ, ಮನ್ಮತ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪರಮತ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾರು ನಡೀತಿದ್ದೀನ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ? इसकी परख क्या है? श्रीमत प्रकार ने इದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ परख क्या है? अगर कदम श्रीमत पर है तो कदम में पदमों की कमाई जमा का अनुभव होगा. ನಾನಿಡುವಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪದಮದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪದಮದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನಿಟ್ಟಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕದಂ ಶ್ರೀಮತ ಪರ ಹೈ ತೋ ಸಹಜ ಸಫಲತಾ ಹೈ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದನೇದ್ದು ಪದಮದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ, ಎರಡನೇದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಫಲತೆ. ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಸದ್ಗುರು ದ್ವಾರ, ಶ್ರೀಮತದ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ? ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರದಾನ ಕಿ ಖಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ. ವರದಾನದ ಗಣಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. वरदान है, उसकी पहचान जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी. ನನಗೆ ವರದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಇದೆನೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ. तो सदगुरु का संबंध में श्रेष्ठ मत सदा वरदान की प्राप्ति है. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ ಶ್ರೀಮತ. ಶ್ರೀಮತ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಡೀತಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪದಮದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಜವಾದ ಸಫಲತೆ. ಬಾಬರವರ ವರದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಧಾರ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಹ ಮೆಹನತ್ ನಹಿ ಹೋಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ और सदा वरदान की प्राप्ति है. और विशेषता सहज मार्ग की है. जब एक में 3 संबंध है तो एक को याद करना सहज है. ಒಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲೇ 3 ಸಂಬಂಧ ಅಡಗಿದೆ. 3 का अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं. ಅವನನ್ನ 3 ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये सच है. ಇದು ಸುಲಭ.
ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಸಂಬಂಧನೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೂರು ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪಾಲನೆನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಶಿಕ್ಷಣನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪದವಿನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪದವಿನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಶ್ರೀಮತನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ವರದಾನನೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ये सच है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाता है. ಒಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧ. तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे ही क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಗ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತೀಸರ ಭಾಗ್ಯ ಕಾ ಸಿತಾರ ಯಾವ್ದದು? ಇದು ಬಾಬಾ ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀಗ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲೌಕಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮದ ಭಾಗ್ಯ. ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನಿಂದಲೇ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಇನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ? ತಂದೆಯಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ. ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧ? ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ. ಈಗ ಮೂರನೇದ್ದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋಂಕ ಭಾಗ್ಯ. सर्व प्राप्तियां गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में. ಎಷ್ಟು ಗಾಯನ ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರು. ಯಾದ್ ಕರೋ ಅಪನೆ ಖಜಾನೋಂಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಖಜಾನೆ? ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ, ಗುಣಗಳ ಖಜಾನೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಜಾನೆ, ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆ, ಸಮಯದ ಖಜಾನೆ. ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है. ಇಂಥ ಖಜಾನೆಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿಲ್ ಸೆ ಕಹಾ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಖಜಾನೆ ಹಾಜಿರ್. ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹೇಳಿ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ. ಹೇಳಿ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹೇಳಿ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಖಜಾನಾ हाजिर. इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है. ಇದು ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1. ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಯಹಿ ಚಾತೆ ಹಿ. ಬಾಪ್ ದಾದಾಗೆ ಏನ್ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ? ಹೇಳ್ ಬಾಬಾ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಹೇಳೋ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ. बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबर वार नहीं, नंबर 1 होने. ಬಾಬರಿ ಏನಾಸೆ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿವರು, ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವರಿಲ್ಲೇ ಕುಂತೀವಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬರ್ 1 ಇರಬಾರ್ದು, ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಯಹಿ ಚಾತೆ. तो अपने से पूछो, नंबर 1 में हो या नंबर 1 में हो? ಈಗ ತಮ್ಮನ್ ತಾವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೀಗ? ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ, ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ? क्या हो टीचर्स? नंबर 1 ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಟೀಚರ್ಸ್? पांडव नंबर 1 या नंबर 1? ಹೇಳಿ. क्या हो जो समझते हैं हम नंबर 1 है और सदा रहेंगे. ऐसे नहीं आज नंबर 1 कल नंबर 1 में आ जाओ,
तो इतने निश्चय बुद्धि है, हम सदा जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 है, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे। वह हाथ उठा ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ 1, ನಾಳೆ ನಂಬರ್ 1 ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ನಂಬರ್ 1, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಾನು ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾಬಾ ಅನ್ನೋರು ಕೈತೆ ಪಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. यस, ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना. ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅಂದಗಳು ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದು ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಲಂಬಾ ಉಠಾವೋ ಆಧಾ ಉಠಾತೆ ಹಿ ತೋ ಆಧಾ ಹೈ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತುತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೀರಾ. लंबा उठाओ हाथ तो बहुत ने उठाया. देखा दादी ने देखा, ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದು ದಾದಿ ನೋಡಿದ್ರು. अभी इन्होंने हिसाब लेना, नंबर 1 वालों से हिसाब लेना. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕು. ದಾದಿ ಜಾನಕಿ ಹಿಸಾಬ್ ಲೇನಾ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಜಾನಕಿ ದಾದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನೇ ಹಾತ್ ಉಠಾವೋ ನಂಬರ್ 1. ಕೈ ಎತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ವಾ? बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी. ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ, ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದಿರಿ, ಒಳ್ಳೇದು, ಶುಭಾಶಯ. ಅಚ್ಚಾ, ಹಾತ್ ಉಠಾಯ ಇಸ್ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಕೈ ಎತ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮೊದ್ಲೇ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ, ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದೀವಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಪ್ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಮೇ ಹಿಮ್ಮತ್ ಹೈ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನನಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮ್ಮತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಮ್ಮತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿದೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಬಿ ಮದದ್ಗಾರ. ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಜೋರಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕಾ? ಎಸ್, ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಹಸ್ತವನ್ನ ಎತ್ತಿದಿರಲ್ವಾ, ಬಾಪ್ ದಾದಾ ತೋ भी मददगार है ही, लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं बाप दादा? नंबर 1 हो. यह तो खुशी की बात है. ये तो बड़ा ಖುಷಿಯ ಮಾತು. ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸಾಹಸ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ಮದದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಬಾಬಾ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವನು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. अदे नम वरदाना. तो लेकिन बताए क्या? लेकिन है ही नहीं. बाप दादा नंबर 1 हो ये तो खुशी की बात है, लेकिन ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ಮಾತು. ಲೇಕಿನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ? ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕೆ ಪಾಸ್ ಲೇಕಿನ್ ಹೈ. ಆದರೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಏನೋ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದಿರಿ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ನೆ देखा मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಿದಿರಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ತನಕ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಂಬರ್ 1 ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಿರೋ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಿಂಗಿನೇ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಖಮಂಡಲದಲ್ಲಿ, ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ?
ಹೌದಾ? ಮನ್ಸಿದೆ ರೀ, ನನ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮನ್ಸಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕ, ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕ. ಅಭಿ ಬಾಪ್ದಾದ ನಂಬರ್ 1 की ಸ್ಟೇಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ಬೇಕು? ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ ಚಲನ ಅವ್ರ ಚೆಹರೆ ಪರ್ ದೇಖ್ನೆ ಚಾಹತೆ. ಸರಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಅದು ಓಕೆ. ಈಗ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಖ ಮತ್ತೆ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ चलन मत्ते चेहरे पर देखने चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देनी चाहिए. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು. आपका चेहरा बतावे यह दर्शनीय मूर्त है. ನಮ್ಮ ಮುಖನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವರು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಾಬಾ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇವರ ಹತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ. ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವರು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ. आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते ही. जड़ चित्र ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟಿ, ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ 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 ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ, ಜಡ ಮೂರ್ತಿ, ಜಾತ್ರೆಗಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಣ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು? ಫರಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತೆ ಆದರು, ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಫರಿಷ್ಠೆ ಆದರು. ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗನೇ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಂಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಂದ? ಸಾಧಾರಣ ದಿಕ್ಕಾಯಿ ದೇತಾತ. ಏನು ಸಾಧಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತ ಅವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ? अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद भी आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರು ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ 84 ಜನ್ಮದ ಈ ಹಳೆಯ ಜನ್ಮ, ಆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಶರೀರಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷ. ಆದರೂ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರತ್ ಅನುಭವ कीना, साकार रूप में कीना. ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे. फाइल तो है ना बाप दादा के पास. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಕೈ ಎತ್ತಿದಿರಲ್ವಾ? ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಫೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ? ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ. ತೋ ಅಬಸೆ ಆಪಕಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಿನಿಂದ, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೇಗಿರೋಣ? ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೇಗಿರೋಣ? हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो
वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक है. ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಾಬಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೇವ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಬಂದ್ರ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಂದ್ರ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆಪಕ್ಕೆ ಹರ ಚಲನ್ ಸೆ ಅನುಭವ. ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಚಾಹೆ ಕೊಯ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೇವೆ, ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕೋದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜೋ ಬಿ ಕರ್ತೆ ಹೋ, ಜಿಸ್ ಸ್ಥಾನ ಪರ್, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆಪ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇ ಆತೆ ಹೋನ. ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವಹ ಅವರು ಆಪಕ್ಕೆ ಚಲನ್ಸೆ, ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನ ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏ ನ್ಯಾರೇ ಹಿ, ಏ ಅಲೌಕಿಕ ಹೇ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಂಥರ ಭಿನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಅಲೌಕಿಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣ ಸಮಸ್ತೆ ಹಿ ಕಿ ಐಸೆ ತೋ ಲೌಕಿಕ ಬಿ ಹೋತೆ ಹಿ. ಸಾಧಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ್ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾ ನಹಿ, ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೂರಾರು ಜನ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು. ಜನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ವಾ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರನಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಯಾರು? ನಾನೇ ಈಗ ಗೈಡ್. ಇವರಿಗೆ ಒಳಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ತು, ನನ್ಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೀಟ್ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗಾಗಿಲ್ವಾ? ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರೇಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಇವರು ಅಲೌಕಿಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನ್ಯಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ್ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾ ನಹಿ, ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆ. बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, वो तो बहुत है. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚಲೋ ವಕಾಲತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಚಲೋ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಇವರು ಬಹಳ ಚಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. यह तो बहुत है. एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है. ಒಂದು ಬುಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗಳ ಹೆಸರೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. कितनों का नाम आता है, बहुत होते ही ಅಲ್ವಾ. ವಕೀಲರ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗಿರಿ, ಇಂತಿಂತವ್ರು ವಿಶೇಷ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗಿರಿ, ಇಂತಿಂತವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, बहुत होते ही. इसने यह विशेषता की, यह इसने विशेषता की नाम आ गया. ಇಂಥವ್ರು ಇಂಥ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಇಂಥ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿದಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು. उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया और उठाना ही है. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿದಿರೋ
ಕೈ ಎತ್ತದವರು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕೈ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು. तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखिए. ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ. ಆಪ್ಕಿ ಚಲನ್ ಸೆ ಮೇಸೋ, ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಲನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯ ಅಭಿ ಆವಾಜ್ ನಹಿ ನಿಕಲಾ ಹೈ, ಚಾಹೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇ ಚಾಹೆ ಕಹಾ ಭಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ. ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಾಬಾ. ಕೆಲವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಏಕೇಕ ಆತ್ಮ ಕಹೆ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಯಹ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಬಿ ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತ ಹೈ. ಇವರು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, हो सकता है. आगे वाले बोलो, हो सकता है. आगे वाले बोलो, हो सकता है. अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता, साधारण ज्यादा दिखाई देता. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಾಬಾ ಅಂದದ್ದು ಸಾಧಾರಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೈಪ್ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಏನಿದೇನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಷ್ಟು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ನಾನು ನಗ್ನಗ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಮುಖದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಲೋ ಇವತ್ತಿಂತವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ವಿಶೇಷ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇರುವಿಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಂಗೇನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಾಬನಿಗೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬಾಪ್ತಾದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಲೆಕ್ಕಿನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. साधारण ज्यादा दिखाई देती है. हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है. ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರಿ, 2 ದಿವಸ ತಪಸ್ಸೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಶಾಂತ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಎಷ್ಟು ಹಗುರತೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಹೇಳಿ ಅಂದೆವು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹಳ ಚಂದ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಂದ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಕುಂತದ್ದೇ ನಾವು 3 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಕೋರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, 2 ದಿನನೂ ನಾನು ಫುಲ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ठीक दिखाई देता है. आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है, लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है, प्यार है कितने परसेंटेज, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು परसेंट है? टीचर साथ उठाओ, कितना परसेंट है? यह तो बहुत टीचर्स आ गई है. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೇನು? ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೈತಿರಿ ನೋಡ. ಬಹುತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹುಲ್ಕುಟಿಯವರು ಬಂದಾರ, ಶಾಂತಿವನ ಇಲ್ಲವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಹುತ್ ಆ ಗಯಿ ಹೈ. ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೋಲೋ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಲನವಲನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಕಭಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಭಿ ವಿಶೇಷ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದು. ಹಿಂಗ ಅನಿಸ್ತದ? ಶಬ್ದ ಬಿ ಜೋ ನಿಕಲ್ತಾ ಹೈ ನಾ,
कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಶಬ್ದನೂ ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೂ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಮುಖ, ಚಲನವಲನ, ಭಾಷೆನೂ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣ ಭಾಷಾ ನಹಿ. अभी बाप दादा भी सभी बच्चों में ये श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी. ಬಾಪ್ ದಾದರವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಈ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದು ಆವಾಗನೇ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಗುವುದು. ಯಾವುದರಿಂದ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ? आपका कर्म, आपका चलन, आपका चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा. ಜೋರ್ದಾರ್ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮುಖಮಂಡಲದಿಂದ. ಭಾಷಣ ತೋ ಏಕ್ ತೀರ್ ಲಗಾನ ಹೈ. ಭಾಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೇಕಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ಕೋ ಬನಾನೆ ವಾಲಾ ಕೌನ ಹೈ. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಇವರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚಲನವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ, ಇವರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಖುದ್ದು ಢೂಂಢೆಂಗೆ. ಅವ್ರು ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖುದ್ದು ಪೂಛೆಂಗೆ ಆಪಕೋ ಬನಾನೆ ವಾಲಾ ಕೌನ್. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ರಚನಾ ರಚೇತಾ ಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ರಚನೆ ರಚೇತನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸೋರು ಯಾರು? ರಚೇತನನ್ನ. ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಚನೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ಬಾಬರವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟೇಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಮಾತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬರವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯುಕ್ತಿ ಇದು. तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना. ದಾದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಳ್ಳಿದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ವಹ ಬಲೆ ಕರ್ನಾ, ಲೇಕಿನ್ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಅಭಿ ಯಹ ಪರಿವರ್ತನ್ ದೇಖ್ನೆ ಚಾಹತಾ ಹೈ. 1 साल में ಸಂಭವ ಹೈ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನ, ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ. ಹೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅದು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮವನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪವಿತ್ರ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಚಲೋ ಚಲೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೋ, ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂತಕ ಹೇ ಚೆಹರೆ ಅವ್ರ ಚಲನ್ ತಕ್ ಇಮರ್ಜ್ ನಹಿ ಹೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹಿಮ್ಮತ್ತಿನಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಣೋದನ್ನ ಬಾಬಾ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 साल में संभव है. 1 साल में दूसरे वारी जब सीजन शुरू होगी तो कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे.
सब ಸೆಂಟರ್ से आवाज आवे. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈಗ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಆವಾಜ್ ಬರ್ಬೇಕ, ಮಹಾನ್ ಪರಿವರ್ತನ್. ಫಿರ್ ಗೀತ್ ಗಾಯೆ ಪರಿವರ್ತನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಪರಿವರ್ತನ್. साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಮುಂದೆ ಅದು ಚಲೋ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಸಾಧಾರಣ ಮಾತು ಯಾವುದು? ಕಾರಣ ಹೈ ಮೈ. यह मैं 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 मैंपन का, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है. इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता, क्रोध भी आता है. दोनों अपना काम कर लेते ही. ಇದು ಚಲೋ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರಿ ಇವರು. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಮೈನೆ ಸೋಚಾ, ಮೈನೆ ಜೋ ಕಹಾ ಹೈ, ಮೈ ಜೋ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ವಹಿ ಟೀಕ್ ಹೈ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಇದು ಬಾಪ್ ಕಾ ಪ್ರಸಾದ ಹೈ. ಮೈ ಕಹಾ ಸೆ ಆಯಾ, ನಾನು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಆದ್ರು ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಾಬನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ ಕೋಯಿ ಮೈ ಪನ್ ಮೇ ಲೇ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮೈ ಪನ್ನನ್ನ ತರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗರ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಿ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಹುನರ್ ಬಿ ಹೈ, ಕೋಯಿ ವಿಶೇಷತಾ ಬಿ ಹೈ. ಚಲೋ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನದು, ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಿಶೇಷತೆ, ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಈ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ್. ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಂದು ನಂದಂತ ಎಂದಾರು ಹೇಳ್ತೀವ? ಬಾಪ್ ದಾದಾ ವಿಶೇಷತಾ ಕೋ ಬುದ್ಧಿ ಕೋ ಆಫರಿಂಗ್ ದೇತಾ ಹೈ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ನಹಿ ಲಾವೋ, ಯಹ ಮೈ ಪನ್ ಕೋ ಸಮಾಪ್ತ ಕರೋ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನತನವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು? ನನ್ನತನವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ. ये सूक्ष्म मैपन है. अलौकिक जीवन में यह मैपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता. ಈಗ ಬಾಬರವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ರಚನಾ ರಚಯಿತಾಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ತಿ ಹೇನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಚನೆ, ನಾನು ರಚಯಿತನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ. ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನತನವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ. तो दादियां क्या समझती हो? अलौकिक जीवन में ये मैपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता. तो दादियां क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है. ಪರಿವರ್ತನೆ ಏನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ? ನಾನು ನನ್ನದನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ. ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಶೇಷ ಆರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ವಿಶೇಷ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಥವಾ ಚಲೋ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ. तीनों पांडव परिवर्तन हो सकता है. तीनों पांडव ಯಾರು? तीनों पांडव ನಿರ್ವರ್ ಬಾಯಿ, ರಮೇಶ್ ಬಾಯಿ, ಬ್ರಿಜ್ಮೋಹನ್ ಬಾಯಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮುರಳಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ದು? 15/12/2003. ಆವಾಗ ನಿರ್ವರ್ ಬಾಯಿಜಿನೂ ಇದ್ರು, ರಮೇಶ್ ಬಾಯಿಜಿನೂ ಇದ್ರು, ಬ್ರಿಜ್ಮೋಹನ್ ಬಾಯಿಜಿನೂ ಇದ್ರು. ಬತಾವೋ ವಿಶೇಷ ಹೋನ ತೀನ. ನೀವು ಮೂರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ಪಾಂಡವರು ಏನಿದ್ದೀರಿ, ವಿಶೇಷ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ತೀನೋ ಬತಾವೋ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಹೇಳಿ, ಪರಿವರ್ತನೆ, ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ, मैपन समाप्ति हो सकता है. अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना और बात में कमांडर नहीं बनना. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರಿ, ಅನ್ಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಪರಿವರ್ತನ್ ಮೇ ಕಮಾಂಡರ್ ಬನ್ನಾ. मधुबन वाले बनेंगे? मधुबन वाले हाथ उठाओ. अच्छा, बनेंगे? बॉम्बे वाले हाथ उठाओ. योगिनी भी बैठी है,
ಬಾಂಬೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಬರವರು ಯಾರು ನೆನಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಯೋಗಿನಿ ಬೆಹನ್. ಅವರು ಬಾಬನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಲಾ योगिनी बहन, बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ तो दिल्ली वाले करेंगे। टीचर से बताओ। देखना, हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಾಹಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೈಪನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಸದಿಂದ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹಿಮ್ಮತ್ ಹೇ? मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर के टीचर से हाथ उठाओ तो टीचर से करेगी, इंदौर करेगा। हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले। ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ಬಂದವರದು ಎಲ್ಲರದು ಕೈ ಅಲ್ಗಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಬಾಬಾ. ಕರೆಂಗೆ कराएंगे। दादिया देखना, देख रहे ही टीवी में। अच्छा, ಗುಜರಾತ್ ಹಾತ್ ಉಟಾವೋ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬಾ ಕೈ ಎತ್ತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಯ್ತು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಂಬೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂದೋರ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತಿನವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ। गुजरात करेगा। हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। अभी मन को हिलाना। क्यों आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? जन ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಪಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಯೆ ಬರಂಗಿಲ್ವಾ? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना? तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। ಆದ್ರಿಂದ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಗಾಂವ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನ ಅಂತ ದಾದಿ ಅಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ, प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो या तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾ ಹೋಗಿ ಆಪ್ಗೆ ಚಲನ ಅವ್ರ ಚೇಹರೆ ಸೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಭಾಷಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾ ಹೋಗಿ ಆಪ್ಗೆ ಚಲನ ಅವ್ರ ಚೇಹರೆ ಸೆ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಮುಖಮಂಡಲದಿಂದ. और भी कोई जोन रह गया है? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी तोड़े ही। अच्छा, यूपी करेंगे। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा, मुबारक हो। राजस्थान उठाओ, टीचर से हाथ हिलाओ। अच्छा, कर्नाटक उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करेगा। ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನದು? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಂಗ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕ? ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಲನ ಮತ್ತೆ ಮುಖಮಂಡಲದಿಂದ ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇವರನ್ನ ಯಾರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು? ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಬ್ ಢೂಂಢೆಂಗೆ, ಖುದ್ ಪೂಚೆಂಗೆ, ಆಪಕೋ ಬನಾನೆ ವಾಲಾ ಕೌನ್? ಆವಾಗ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಟಾವೋ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲ. अच्छा, करेगा। आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो यह चिट चैट की डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? ಬಾಬರವರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಜಯಂತಿ ಕಹಾ ಹೇ? ಕರೆಂಗೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ? ಅಭಿ ದೇಖೋ ಸಭಾ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಕಹಾ ಹೇ? ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಭಿನೆ ಹಿಮ್ಮತ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ದಿಖಾಯಿ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಪದಂ ಗುಣ ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಚಂದ ಸಾಹಸವನ್ನ ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ. ಹೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ಸುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗದು ಪಕ್ಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देश में भी सुन रहे हैं, वो भी हाथ उठा रहे हैं. ಎಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಕೈಯನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಪವರ್ಫುಲ್ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ
तो बाप दादा भी मददगार है ही ಅಂತ बाबा ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। वैसे भी देखो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है उनके हर वचन को सत्वचन कहा जाता। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳ ಮಾತನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ। कहते हैं ना सत्वचन महाराज, तो आप तो महाराज महाराज हो। सत्वचन महाराज ಅಂತ ಗಾಯನ ಇದೆ। ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರಂತಾರೆ ಬಾಬಾ? महाराज। आप सबका हर वचन जो भी सुने वो दिल में अनुभव करे सत्वचन है। ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಜನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇದು ಸತ್ಯವಚನ, ಇವ್ರು ಹೇಳುದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು। मन में बहुत कुछ करके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने की टीवी भी है। ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಟಿವಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ। यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाई देती है। ಇಲ್ಲಿಯ ಟಿವಿ सीसी कैमरा ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಮುಖವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ। लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿಯನ್ನ ನೋಡುವ ಯಂತ್ರ ಬಾಬನ ಬಳಿ ಇದೆ। ಈ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಯಂತ್ರ ದೇಹವನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಯಂತ್ರ, ಬಾಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಂತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಯಂತ್ರ। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता। जब मन का टीवी देखते ही तो खुश हो जाते, बहुत खजाने ही बहुत शक्तियां हैं। ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಎಷ್ಟು ಖಜಾನೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳು। ಲೇಕಿನ್ ಕರ್ಮ ಮೇ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಹೋ ಜಾತಾ, ಅಭಿ ಕರ್ಮ ತಕ್ ಲಾವೋ। ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖಜಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ। ಈಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು। ಕರ್ಮ ತಕ್ಕ ಲಾವೋ, ಮನಸ್ಸಿನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಕರ್ಮ ತಕ್ಕ ಲಾವೋ, ವಾಣಿ ತಕ್ಕ ಲಾವೋ, ಚೆಹರೆ ತಕ್ಕ ಲಾವೋ, ಚಲನ್ ಮೇ ಲಾವೋ। ಎಲ್ಲ ತನಕ ತರಬೇಕು? ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿವೆ, ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಖಜಾನೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ, ಅದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು। तभी सभी कहेंगे, आवाग ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो आपका एक गीत है ना, गीत है ना? ಯಾವುದು ಗೀತೆ? ಯಾವ ಗೀತೆ ಹೇಳಿ? शिव शक्तियां आ गई धरती पे, शिव शक्तियां आ गई। ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಹಾಡನ್ನ। सब शिव की शक्तियां है। ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ, ಶಕ್ತಿಗಳು, ಗುಣಗಳು, ಖುಷಿ ಕಂಡು ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದರ್ಶನೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ। ಆವಾಗ ಜನ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯ ಆ ಗೈ, पांडव भी शक्तियां है। फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेगी। ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯರು ತಂದೆಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ। ಶಿವನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡವರೇ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು। ಪಾಂಡವರು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರೇ। ಅಭಿ ಚೋಟೆ ಚೋಟೆ ಕೇಲ್ ಪಾಲ್ ಬಂದ್ ಕರೋ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ। ಈಗ ಅಬ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋ ಇಮರ್ಜ್ ಕರೋ, ಈಗ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ इमर्ज ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। ಬಾಬಾ ಅಂತರ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಆಶಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ। कोई भी बात आवे तो ये स्लोगन याद रखना। ಯಾವ ಮಾತು ಬಂದ್ರು ಸಹಿತ ಈ ಮುರಳಿಯ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಾಯ್ತು? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं बोलना। वो कौन सा है? ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ನುಡಿಸಿದ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ। ಯಾವ ಶಬ್ದ ಅದು? ಪರಿವರ್ತನ್, ಮುझे ಬದಲ್ನಾ है, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು। ಪರಿವರ್ತನೆ, दूसरों को बदल कर नहीं बदलना,
ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿ ನಾನು ಬದಲಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಜೆ ಬದಲ್ಕೆ ಅವರೊಂಕೋ ಬದಲಾನ, ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಅನ್ಯರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೂಸರಾ ಬದಲೇ ತೋ ಮೈ ಬದಲು ನಹಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಲೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ದೂಸರಾ ಬದಲೇ ಮೈ ಬದಲು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಮುಜೆ ಬದಲ್ಕೆ ಅವರೊಂಕೋ ಬದಲಾನ, ಮುಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬನ್ನ ಹೇ. ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗ್ಬೇಕ. ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಮುಜೆ ಹಿ ಅರ್ಜುನ್ ಬನ್ನ ಹೇ ತಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ನಂಬರ್ 1 ಲಿಂಗೆ. ನಾನೇ ಮೊದಲಾಗ್ಬೇಕು ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮೊದಲು. ಪೀಚೆ ವಾಲೋಂಕೋ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಪಹಲ ನಂಬರ್ ಯಾದ್ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ ರಹಿ. ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ನಂಬರ್ 1 ಯಾದ್ ಪ್ಯಾರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ. ಯಾರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕ? ಮುಜೆ ಬದಲ್ನಾ ಹೇ, ನಾನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಜೆ ಬದಲ್ನಾ. ಅಚ್ಚಾ, 4 ಕಡೆಯ ಬಹಳ 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 ಭಾಗ್ಯವಾನ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ನಡುವೆ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಮುಖಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಬಾಪ್ತಾದರವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸದಾ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವ ಅಲೌಕಿಕ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮಸ್ತೆ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೆ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿ ಬಾಪ್ತಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಬಾಬರವರು ಮುಂದೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಸೇವೆಯವರಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ಸಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಅಚ್ಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಿ ಹೈ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಹರೇಕ್ ವಿಂಗ್ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ತೆ ಹಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಬಡಾತೆ ಜಾತೆ ಹಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಂಗಿನವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಅನೇಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ತರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. लेकिन बाप दादा चेते जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया. ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಂಗಿನವರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. सबूत दिया मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೃದಯ ರೋಗ, ಹೃದಯಕ್ಕಾಗುವ ತೊಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಅವರು ಪ್ರೂಫ್ ದಿಯಾ ಹೇ ನಾ ಪ್ರೂಫ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದಿರಲ್ವಾ. आप सबने सुना है ना, ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಚಲೋ ಆಗಿದೆ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो प्रोग्राम तो करना ही है, करना भी है. प्रोग्राम ಮಾಡಿ, ಆದರೆ कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे. ನಾವೇನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಭಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕಹ ರಹೆ ಹಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಂಗ್ಸಿನವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ ಬಿ ಪೌಂಚಿತೋ ರಹಾ ಹೇನಾ, ಸರ್ಕಾರದವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಆವಾಜ್ ತಲುಪ್ತದಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಯಹಾ ವಹಾ ಆವಾಜ್ ಕ ಫೈಲಾ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆವಾಜನ್ನ ಹರಡಿಸಿದಾರೋ ಅವರೀಗ मेडिटेशन द्वारा भी हो सकती है. अभी इसको और बढ़ाना चाहिए. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನ ಈ ಆವಾಜನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಸಿರಿ. अच्छा, अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो यह बात फैल जाए.
ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದ್ವಾರ ಸಬ್ ಕುछ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಆವಾಗ ಸಬ್ಕ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಿ ತರಫ್ ಹೋ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮಜಾ? अच्छा, ಇವತ್ತಿನ वरदान साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले एकांत स्वरूप भव. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಗಾರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸುವ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರಿ. ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ, ವಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಕೆ ऊपर ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕಿ ಜೀತ್. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಯ ಜಯ, ಮೌನದ ಜಯ. जितना समय संपूर्णता समीप आएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आ जाता है. ಈಗೇನು ಆವಾಜಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದೀವೋ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಜೋರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದಾಗ ಜೈಸೆ ಅಭಿ ಚಾತೆ ಹುಯೇ ಬಿ ಆದತ ಆವಾಜ್ ಮೇಲೆ ಆತಾ ಹೈ. ಈಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಯಸದಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? आवाज से परे हो जाना. प्रोग्राम बनकर आवाज में आएंगे. जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो ये विजय का नगाड़ा बजने वाला है. ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಆವಾಜಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಜಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ಆವಾಜಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಆಗ ವಿಜಯದ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने का अभ्यास करो. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. अच्छा, स्लोगन जीरो बाप के साथ, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಹೇ. ಜೀರೋ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿರುವವರೇ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಜೀರೋ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿರುವವರೇ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಇವತ್ತು अपनी मनसा शक्तिशाली सेवा, सकाश देने की सेवा, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता. ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಹಜ ಸಾಧನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳು ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ವಿಶೇಷತೆ, ಎಲ್ಲರ ಇಷ್ಟ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಭಟಕ್ತಿ ಹುಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾಗ್ರ ಹೋ ಜಾಯ್. ಚಂಚಲವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲೆದಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದುವೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಂಗ್ ಹೈ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಬೇಡಿಕೆ. तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान करेंगे. ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮನಸಾ ಶಕ್ತಿಯ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಇದೆ, ಅದು ಏಕಾಗ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहती है. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಇಟ್ರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಏಕೇಶ್ವರನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, मन चंचलता से एकाग्र हो जाए. यह विकर्म की मांग, सॉरी, ये विश्व की मांग व चाहना
तब पूरी कर सकेंगे. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ನಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಸಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡೋದು. ಅಚ್ಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ವರದಾನ ಏನಾಯ್ತು? ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಾರಿಸುವ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಜೀರೋ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿರುವವರೇ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಮಾನ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೂರೇ ರತನ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೂರೇ ರತನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧದ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಿವ ತಂದೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. हमेशा करती मदद दुआ